Hello students, today we are going to start lesson 4th named Saint Ravidas. First of all, we will pronounce and do the meaning of these words. First word is decay. It means spoil, vinash, patan ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ. Next word is disciple. It means follower, शिश ਜਾਂ ਚੇਲਾ. Next word is impression. It means affect or impact, प्रभाव. Next word is sermons. It means speech, उपदेश. Next word is meditate. It means contemplate, समाधि लाना ਜਾਂ चिंतन करना. Next word is polite. It means sad state, दुर्दशा. Next word is essence. It means soul, ਜੋਤ ਜਾਂ ਆਤਮਾ. Next word is distinction. It means dissimilarity, भेदभाव. Next word is stress. It means tension or strain, परेशानी ਜਾਂ तनाव. Next word is eternal. It means everlasting or endless, सਦੀवी ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ. Let us read the story. Saint Ravidas. India has been a home for saints and sages. ਭਾਰਤ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. Whenever the moral or social life of people shows signs of decay, some saint or prophet appears on the scene. ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੰਤ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. Ravidas was one such saint who infused new life and vitality into the Hindu social order. ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ. Ravidas was born in the year 1377 in Banaras, the holy city of the Hindus. ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1377 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਨਾਰਸ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ. ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਅ ਕੋਬਲਰ. ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ. ਹਿਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਂਟਡ ਹਿਮ ਟੂ ਬੀ ਐਜੂਕੇਟਡ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਦੇ ਸੈਂਟ ਹਿਮ ਟੂ ਸਕੂਲ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ. Unluckily, he was unhappy at school and very soon he was out of it. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ. The school life made him understand the ills of the society. ਸਕੂਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ. Ravidas realized that a child born in the low caste was not treated well in the society. ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। In such an unfriendly atmosphere, little Ravidas could not put his heart into study. ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਰਵਿਦਾਸ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ। Often he would sit alone and think deeply. ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। It would then appear as if he were in deep ਸਮਾਧੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਡੂੰਘੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਰਵਿਦਾਸ had no interest in material things. ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥਕ ਵਸਤਾਂ, ਭੌਤਿਕ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। He was only interested in matters related to the spirit. ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। He wanted to gain spiritual knowledge. ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। He was in search of some spiritual teacher who could show him the right path. ਉਹ ਕੁਝ ਆਤਮਿਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। Soon he became a disciple of Swami Ramanand. ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਰਵਿਦਾਸ stayed with the Swami for some time. ਰਵਿਦਾਸ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ। There was a complete change in his life. ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। Swami Ramanand's lectures left a great impression on his young mind. ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। Through these sermons he came to understand the true meaning of life. ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ। He came to know of the ancient Indian wisdom and culture. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। The field was ready, the seed was sown and the crop did not take long to ripen. ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਨੇ ਪੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਖੇਤ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਨੇ ਪੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਿਆ। When the Guru was satisfied that the spiritual flame had been kindled permanently, he asked Ravidas to return home and live the way he wanted to live. ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਰਨ। The enlightened disciple now felt that he had a divine mission to live for ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। He chose Banaras to be the place of his future activities. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। Ravidas felt that his training in spiritual life was not yet complete. ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। He had a desire to have more and more of spiritual knowledge. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। For this
he decided to beautify an area of the forest where he could meditate in peace. ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਸਕਣ, ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਸਕਣ। One day, while meditating, he felt disturbed by a sudden movement in the bushes. ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਚਾਨਕ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਯੂ ਮਸਟ watch the next part to understand the complete story of the lesson. Okay students, thank you.